Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita bisa berkumpul kembali dalam acara rutinan praktisi JRA Pintu Resawat, yaitu khatmil Quran tiap bulan. Khatmil Quran tiap bulan. Sebagaimana yang sering saya ulang, bahwa khatmil Quran ini adalah bagian cara kita supaya tetap bisa merutinkan Al-Quran. Praktisi ruqyah itu adalah orang yang senantiasa mengajak marki-markiyah agar berobat dengan Al-Quran. Karena mengajak berobat dengan Al-Quran, tentunya ia sendiri akan senantiasa membaca Al-Quran. Sehingga ketika ia tidak senantiasa membaca Al-Quran, maka insya Allah ini adalah bagian tanda-tanda kemunafikan kita. Maka khatmul Quran adalah bagian solusi untuk menutupi kemunafikan kita yang senantiasa mendakwahkan Al-Quran kepada orang lain, tetapi kita sendiri justru tidak merutinkan bacaan Al-Quran tersebut. Jadi mungkin kepada orang, kepada marki-markiyah itu ruqyahnya, bacaan Al-Qurannya, dakwahnya bukan hanya pas sakit, tetapi bagaimana bacaan Al-Quran ini menjadi rutinitas bagi mereka. Jadi tidak harus menunggu fisik kita sakit, tidak harus menunggu badan kita sakit, tetapi sakit tidak sakit, Al-Quran diusahakan menjadi rutinitas kita dan menjadi obat dari seluruh persoalan kehidupan kita. Makanya tadi pagi ketika ada teman-teman yang chat kemudian menginformasikan tidak bisa hadir, kemudian juga ada beberapa kali teman yang berhalangan hadir karena mungkin capek, karena mungkin sakit. Terus terang saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sadd ayat 41. Wadhkur 'abdana Ayyuba idz nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa 'adzab. Muhammad, ingatlah kepada hamba kami yang bernama Ayyub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, anni massaniya syaitanu, sesungguhnya aku telah diganggu oleh syaitan. Apa bentuk gangguannya? Binus bin, dengan rasa capek, binus bin, dengan rasa lelah. Jadi mulai kemarin saya berpikir, teman-teman yang capek, teman-teman yang lelah, jangan-jangan ini adalah bagian gangguan dari syaitan. Sehingga kemudian kita perlu antisipatif. Binusbin, dengan rasa capek, dengan rasa lelah, wa adzabin, dan siksaan, dan rasa sakit, dan rasa tidak nyaman. Jadi sebagai seorang praktisi kita mestinya kutub mendiagnosa. Jadi jangan-jangan ini adalah bukan cuma penyakit biasa, tetapi ada campur tangan dari yang namanya syaitan. Sebab jelas syaitan itu yajri min ibni Adam majrad dam, mengalir dalam tubuh Adam di peredaran darah. Maka salah satu gangguan syaitan itu adalah binusbin, dengan rasa capek, binusbin, dengan rasa lelah untuk melakukan apapun, kebaikan apapun, wa adzabin, dan rasa sakit, sakit dirinya sendiri, sakit keluarganya sehingga kita tertekan, sakit anaknya sehingga kita tertekan, sakit istrinya sehingga kita juga merasa sakit.
Semoga kita semua dijauhkan dari gangguan-gangguan setan yang berupa rasa lelah, yang berupa rasa capek untuk mengerjakan kebaikan, bahkan untuk mengerjakan solusi khatmil Quran yang merupakan bagaimana kita tidak mengingkari identitas kita sebagai seorang peruqyah, mendakwahkan Al-Quran, mengajak membaca Al-Quran, mengajak berobat dengan Al-Quran yang tentunya harus dimulai dari diri kita. Tiap hari bagaimana kita membaca Al-Quran, tidak harus sampai 1 juz, 1 makro tidak ada masalah, 1 ayat tidak ada masalah, asalkan kita rutin. Jadi ini juga yang perlu disampaikan kepada markiyah-markiyah kita, bagaimana mereka senantiasa merutinkan, membiasakan bacaan Al-Quran, sebab bagaimanapun ini adalah akan menjadi amal jariah kita sebagai seorang praktisi. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Semoga belakang kita juga senantiasa mendiagnosa kita ketika kita lelah, ketika kita capek, ketika kita sakit, ketika keluarga anak kita sakit. Jangan-jangan ini termasuk apa yang menjadi doa dari Nabi Ayub, anni masanya syaitanu binusbin wa azabin, sungguh aku telah diganggu oleh syaitan dengan rasa capek, sungguh aku telah diganggu oleh syaitan dengan siksaan dan rasa sakit. Semoga kita senantiasa dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan dengan barokah Al-Quran, dengan barokah rutinitas kita membaca khataman Al-Quran secara berjamaah setiap bulan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wazwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan yaumiddin. Thumma la abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Thumma la rujima wa lil salihin min at-tab wa jawata rijal ghaib masyayikhil ila magharibha. Thumma saadatil masyayikhina al-Naqshbandiyin al-Ahmadiyyin. Thumma abaina wa ummahatina لكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه, khususan para wali songo pimpinan tersebut, khususan Syekh Habib Masjid Al-Indar radhiyallahu anhu, khususan Syekhna Haji Muhammad Khalil Al-Baqlani, khususan Hadrat Syekh Haji Hashim Asy'ari dan seluruh asisten Nahdlatul Ulama, khususan para wali Allah sedunia, khususan para wali Allah seluruh bumi Nusantara, khususan Bapak pendiri bangsa Syekh Soekarno, khususan seluruh para pendiri bangsa, khususan para pahlawan semua bangsa, khususan Gus Allama Alauddin Siddiqi dan Kiai Ahmad Imran Nasyidi, khususan seluruh leluhur kita tanpa terkecuali sampai Bapak dan Ibu Hadam, kedua orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, istri kita dan anak-anak kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga yang hadir dan mengikuti khatmil Quran ini dan seluruh keluarganya, begitu juga seluruh praktisi JRA dan orang-orang yang dicintainya senantiasa mendapatkan ridho Allah, pahala dan rahmat serta ampunan Allah, syafaat Rasulullah dan barokah para wali. Semoga dengan barokah khatmil Quran ini Allah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari kejahatan manusia yang terkutuk
kejahatan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, musuh-musuh para ulama, musuh-musuh para wali yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga dengan barokah Al-Quran ini Allah menjadikan negara kita diridhoi menjadi negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur, terbentuk insan-insan yang berkemanusiaan. Semoga dengan barokah Al-Quran Allah senantiasa memuliakan kita orang-orang Islam. Allah memuliakan orang-orang yang menolong seluruh orang-orang Islam, dan Allah menghancurkan semua orang kafir, para Rafidah, penentang-penentang Islam, orang-orang musyrik yang menzalimi seluruh umat-umat Islam. Semoga dengan barokah Al-Quran ini seluruh keluarga kita tambah barokah, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh-solehah. Semoga seluruh rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dan barokah oleh Allah. Semoga dari teman-teman kita yang masih belum diberikan pasangan segera diberi pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasangan yang barokah, yang jodoh dunia akhirat. Semoga kita juga senantiasa mendapatkan pekerjaan yang mapan, barokah untuk kehidupan dunia akhirat kita. Semoga juga Allah senantiasa menjauhkan kita dari musibah dunia akhirat, dijauhkan dari segala macam penyakit, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Semoga juga Allah melunasi hutang-hutang kita untuk apapun itu semuanya. Semoga Allah juga ketika kita menghadapi masalah apapun, Allah memberikan kesabaran kepada kita. Allah juga memberikan jalan keluar kepada kita. Semoga jika ada praktisi dimanapun berada yang istrinya dalam keadaan hamil, semoga dimudahkan kelahirannya, dilancarkan kelahirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya juga dimudahkan untuk haji ke Baitullah, berziarah ke pusara Nabi Muhammad SAW, dan semoga seluruh hajat kita apapun itu selama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan dengan cepat, dengan tanpa terduga. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسؤولون ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم في قلوبهم مرض أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما لهم تجارة وما كانوا مهتدين لتكونن بطاقة نارا فلما أضاءت أعمالهم وقالوا في ظلمات
في ظلمات الليل يبصرون صم بكم فقال أو كصيب من السماء في ظلمات الرحمن يدعون أصابعهم في آذانهم من الصوم يضربون والله محيط بالكافرين إذا البرق يصطفى بصرهم كلما أضاء لهم فجعوا فأشياء قال بسبب أبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الذين الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تدعوا لله وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا عليك فأتوا بسورة بمثل وأنتم كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بما كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن فسبح سماوات ومن كل شيء عليم وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا لا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر كان من الكافرين فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حرام حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخذهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي في عهدكم وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما لكم ولا تكونوا من الكافرين ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنهون وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم شهيد وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وخلقنا لكم من فأنجيناكم وأغرقنا وكان فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم توقفتم من بعده وأنتم ظالمون ثم أخذنا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى جهرا وأغرقكم الصعود وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظلموا ظهر ما ظلمنا عليكم وأنزلنا عليكم من السماء كلهم طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فادخلوا منها حيث شئتم وادخلوا ما تشاءون وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت مثل 12 عينا قد علمكم أناس يشربون كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ويقولون يا موسى لن نسمع على طعام إلا فقد رب مما تنبت من بقرها وحثائها وفومها وحدثها قال لا تستبدلون الذي وأدنى بالذي والخير إن يبدوا مصرا فإن لكم ما يسألتم فربط عليهم وقفة والمسكنة والنار من غضب من الله وذلك بأنهم كانوا يكفرون بآياتنا ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والآمنين آتوا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واتقوا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل عليكم ورحمة لكنتم من الخاشعين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم موت الخاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وموعظة وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمرك أن تذبحوا البقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادخل لنا ربك بين لنا ماء قال إنه يقول إنها نظرة لا بريد ولا بدر عمال بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادخل لنا ربك بين لنا ماء قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاتح لونها تسر القلوب وقالوا على ربنا إن البقر بشار عينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا تلون تزيد ولا تسبح مسلمة لا شك فيها قالوا الآن كتبت وما فاتنها وما كانوا يفعلون وإذ
قتلت نفسا فادارأتم فيها وذلك الجنة كنتم تكتمون فقل اضربوا ببعضها كذلك يضل لهم الله وليكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فلجعل أشد خشية وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيسقط منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض من بعدهم قالوا أتحدثونهم بما غلب عليكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون آمنا يشترون به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت عليهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أثرتم من ضمن عهدا فلا يخلف الله عهده أن تقولوا على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة أحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتظنون أنكم العدوان وإن يأتوكم بشارة فأوفوا مثل أنكم تجعلون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخاف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدنا بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل نعلم بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشترى به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذ قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا
وينظرون بما وراءه والحق مصدقا لما معهم والكلمة تقولون أنبياء من قبلكم كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم طعنا الأجر من بعده وأنتم ظالمون وأخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور فجعلنا آتيناكم لكم فاصبروا قال سمعنا وصلنا وسلموا في قلوبهم أدنى بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كنتم تنكرون فإنكم خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدموا أيديهم والله عليم بالظالمين ولقد بدلنا رسلنا سبعين والذين أشركوا وقالوا أمر حسنا وقالوا بسببه من الأعداء أن يؤمن والله عليم بما يفعلون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه مصدقا لما بين يديه وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل عليك فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يخرج إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عندهم مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب وراء ظهورهم وكأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كان سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سرا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا واتقوا لرسول من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم لا يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء وهو ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسخها بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وذا كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تظلموا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقدموا لأنفسكم بخير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسود يهود وهو مسلم فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال بالأمر ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك فعل الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجدا لله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا حسنة ولهم في الآخرة
فيها خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله الملك والملك فأينما تولوا فثمنه الله إن الله واسع عليم وقال تعالى مرة سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول فيقول وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أربعين آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشبههم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تجعلك شريا ولن ترضى عنك الأرض ولا النصر حتى تتبع ملتهم قل إن محمدا الهدى ولئن أهواءهم بعد الذي جاءك من الله لتجد الله ذلك الله من ولي ولا يسير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينام الظالمين وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال من كفر فأمته قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ويجعل إبراهيم قواعد البيت وإسماعيل ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم ربنا وهبنا مسلمة من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يقم عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصانيها إبراهيم بنيه ويعقوب ويا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الله واحدا ونحن له مسلمون يا قوم قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قالوا كونوا هودا أو نصارى قالوا هودا أو نصارى تهتدوا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما
آمنتم به فقد اهتدوا وإن ضلوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله فمن أسلم صبغتهم ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وربنا قل أتحاجوننا في الله ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط كانوا هودا أو نصارى والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم فليسألونك ماذا أحل لهم فإن لهم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا برؤوسكم وأيديكم منه لا يريد الله ليجعل عليكم من خرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ كنتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك
أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منكم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منكم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق ويغفر لمن يشاء ويعطي من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشر ولا نظير لقد جاءكم بشير ونظير وهو على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Shadaqallahu wa shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na warfa'na bil qur'anil azim wahdina wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna khatmal qur'ani wa du'aana ya rabbi maulana innaka antas samiul alim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin minal qur'ani karamah wa bi kulli ayatin minal qur'ani ulfah wa bi kulli suratin minal qur'ani surura wa bi kulli juz'in minal qur'ani jazaa'a wa bi kulli ruknin minal qur'ani ruha wa bi kulli nasfin minal qur'ani ni'mah wa bi kulli thulthin minal qur'ani thabata wa bi kulli raf'in minal qur'ani rif'ah wa bi kulli fathin minal qur'ani farhatan wa futuha wa bi kulli kasrin minal qur'ani kiswa wa bi kulli waqfin minal qur'ani wiqayah. Allahumma arzuqna bil alifi amna wa imana wa bil ba'i baha'a wa barakah wa bit ta'i taubatan wa tawfiqa wa bis sa'i tharwatan wa thawaba wa bil jimi jaha wa jalala wa bil ha'i hilma wa haya'a wa bil kha'i khushu'a wa khashya wa bit tali tawlatan wa dalila
وبالذال ذهنا وذكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاء زهدا وزكاء وبالسين سعادة وسلاما وبالشين شكرا وشرافا وبالصاد صبرا وصداقة وبالضاد ضوء وضلعا وبالطاء طاعة وطهارة وبالظاء ظفرا وظرافة وبالعين عفوا وعافية وبالغين غنى وغنيمة وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربا وقناعا وبالكاف كمالا وكرامة وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاعا وبالنون نورا ونجاة وبالواو وسعة وولاية وبالهاء همة وهداية وبالياء يسرا ويقينا اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا واصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا وأصلح ديننا ودنيانا ورتب لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانذر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن الكريم اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة أو آيات العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في دنيا قرينا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وعصر مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا بالقرآن الكريم واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا أداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.